بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں مفتی محمد اظہر مدنی مارچ کے اختتام سے ابھی تک ہمارے ملک کا اکثر حصہ جو ہے وہ بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تمامی احباب جانتے ہیں کہ یہ گندم کٹائی کے دن جاری ہیں۔ گندم کی فصل پک کر جو ہے وہ کہیں پر تیار ہو چکی ہے اور کہیں پر جو ہے وہ پکنے کے آخری مراحل کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اور گندم کی فصل کے لیے یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ انتہا درجے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آج ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں کے پی کے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے سے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں جو ہے وہ چیک کر رہا تھا اب تک کی جو سرکاری رپورٹ ہے کہ ملک بھر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی ڈیٹیل میں چیک کر رہا تھا، تو جو میرے سامنے فگر آیا یہ صرف پنجاب کا آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ملک بھر کا عرض نہیں کر رہا، یہ صرف پنجاب کا عرض کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے جو گندم کی پیداوار کے اندر جسے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ گندم کی فصل کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ صرف پنجاب کے سرکاری فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکومتی اندازے کے مطابق، حکومتی خبر اور رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں 8,58,000 ایکڑ پر محیط گندم کی فصل کو نقصان پہنچا، اور اس میں سے صرف شیخ پورہ شہر جو ہے، یہ جو لاہور کے قرب و جوار کے اندر واقع ہے، شیخ پورہ کے اندر 30,000 ایکڑ گندم کی فصل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے۔ اور اب تک صرف پنجاب کے اندر گندم کا وہ نقصان کے جسے کسان جو ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بارے حکومتی اعداد و شمار یہ ہیں کہ پنجاب بھر میں کسانوں کو 24 ارب کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور 50,000 ٹن گندم جو ہے یہ تباہ ہو گئی ہے، اب یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ کسان بھائی اس وقت بلا مبالغہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے، انتہائی دکھ اور تکلیف کے اندر اس وقت وہ ہیں، کیونکہ گندم جو ہے یہ پاکستان فصلوں کے اندر، پاکستان کے اندر اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ گندم اور چاول یہ پاکستان بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کرتا ہے، اور خاص طور پر چاول سے زیادہ جو اہمیت کی حامل ہے، بلکہ پورے پاکستان میں فصلوں کے اندر سب سے زیادہ جس فصل کی اہمیت ہے وہ گندم کی فصل ہے، کیونکہ گندم کی پیداوار ہوتی ہے تو کسانوں کی محنت کے بال بوتے پر وہ گندم کو کاشت کرتے ہیں، اور پھر انہی سے ہماری حکومت خریدتی ہے، اور پورے سال بھر جو ہے وہ اس گندم کی وجہ سے پاکستانی اپنے گھروں میں جو ہے وہ آٹے کی روٹی بنا کر کھانے میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور کسان بیچارہ بہت سارے مراحل سے گزر کر جو ہے اس فصل کو مارکیٹ میں لاتا ہے اور یہ پھر ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ صرف پنجاب کی آپ کو رپورٹ عرض کر رہا ہوں، ملک بھر کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی میرے سامنے نہیں آئی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں یہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہماری فصلوں کی حفاظت فرما، اور جن کسان بھائیوں کا نقصان ہوا ہے اے اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا، ماہ رمضان مبارک کی برکت والی ساعات جو ہے وہ جاری و ساری ہیں، اپنے رب کے حضور دعا کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، نفل کی نماز پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رحمت والی بارشیں عطا فرما، ہمیں ایسی زمینی آسمانی آفات و بلیات اور ایسی بارشوں سے محفوظ فرما کہ جس سے ہمارا جانی اور مالی نقصان ہو۔ یہ بلا مبالغہ یہ بہت بڑا ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ یہ تو ابھی صرف میں آپ کو پنجاب کی رپورٹ دے رہا ہوں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ملک کا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا، اور جب آٹا مہنگا ہوگا تو پھر غربا کے لیے پورا سال جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے مہنگا آٹا خریدنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکلات کے اندر ان کو وقت گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ روٹی ایک واحد ایسی چیز ہے کہ
कोई भी इससे जो है वो मतलब कहा जाए कि ये उसकी ज़रूरत और हाजत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई किसी भी चीज़ की किल्लत हो जाए तो उसको जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन गंदम और आटा एक ऐसी चीज़ है कि गरीब के पास अगर रोटी बना, घर में गंदम और आटा मौजूद हो, तो फिर वो कोई ना कोई हल अपने बच्चों को खाना खिलाने का निकाल लेता है। और अब गंदम ज़ाहिर है दस्तयाब तो होगी, अब क्या होगा कि अब हमारी हुकूमत बैरून मुल्क से गंदम जो है वो इम्पोर्ट करेगी, और यकीनन वो भी अच्छी खासी महंगी होगी, और महंगा आटा फिर जो है वो गुरबा को ख़रीदना पड़ेगा। और यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्स है कि वो लोग के जो अपने माल की ज़कात नहीं देते, उनसे गुजारिश करूँगा अपने माल की ज़कात दें। जो किसान भाई जो है वो उशर नहीं देते, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उशर दें। जिनकी फसल अभी ये हालिया बारिशों की वजह से महफूज है, बची हुई है, खड़ी हुई है, उनसे गुजारिश करूँगा अगर वो उशर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर वो उशर नहीं देते तो अभी से नियत कर लें कि वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गंदम को मार्केट और घर ले जाने से पहले पहले जो है वो गंदम का जो पूरा उशर बनता है वो अदा करेंगे। वो किसी वाकई हकीकी मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेकर उसे अपनी जो है वो आमदन बताएंगे, अपनी काश्त बताकर, और मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई लेकर आप जो है वो जिनकी फसल अभी मौजूद है, बची हुई है, वो फ़ौरन से पेशतर नियत करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी फसल का, खा वो गंदम हो या कोई भी हो, उसका पूरा उशर अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमारी फसल की ज़कात बनती है, उशर बनता है, हम वो ज़रूर अदा करेंगे। जो और इसके अंदर उन अहबाब के लिए भी मैसेज है कि जिन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी हुई हैं, जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, और वो ज़कात नहीं देते, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने माल की ज़कात फ़ौरन दें। जब आप ज़कात नहीं देते तो फिर क्या होता है, आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। फिर वही पैसा आपकी जो है वो मतलब बीमारियों की वजह से जो है वो निकल जाता है, आप किसी और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, किसी और बड़े नुकसान के अंदर आप मुब्तला हो जाते हैं। और फिर वो 1,000 में से 25 रुपये, 1 लाख में से सिर्फ 25 रुपया ज़कात बनती है। 1 लाख रुपए की सिर्फ 25 रुपया ज़कात बनती है, और बाज़ दफ़ा हम ये ज़कात नहीं देते, और फिर ऐसी बीमारी, ऐसी मुश्किल के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा उस बीमारी और परेशानी से निकलने के लिए जिस लाख रुपए में से हमने 25 रुपया नई ज़कात की मद में निकाला था, फिर हमें बाज़ दफ़ा वहाँ 25,000 खर्चना पड़ता है, बाज़ दफ़ा 25-25 लाख जो है वहाँ खर्च करना पड़ता है उस बीमारी, परेशानी और मुसीबत से निकलने के लिए। जो अहबाब जो है वो उशर और ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला उनका उशर और ज़कात कबूल फ़रमाए। अब यहाँ पर वो अहबाब के जो अपनी फ़सल का बाकायदा उशर देते हैं, हो सकता है शैतान उनके जहन में वसवसा डाले कि हम तो अपने माल की ज़कात भी पूरी अदा करते हैं, अपनी फ़सल की ज़कात उशर वो भी पूरा अदा करते हैं, उसके बावजूद जो है वो हमारी फ़सल क्यों तबाह हुई। याद रखें कि बाज़ दफ़ा एक के गुनाह की वजह से पूरी बस्ती के ऊपर भी अजाब जो है वो नाजिल हो जाता है। बाज़ दफ़ा एक की नाफरमानी की वजह से पूरा घर, पूरी सोसाइटी, पूरा इलाका, पूरा शहर और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो अल्लाह ताला के अजाब के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाता है। यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं हरगिज़ इन हालिया बारिशों को अजाब नहीं कह रहा। कोई ये समझे कि मैं इन हालिया बारिशों को माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का अजाब तसव्वुर कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आपको फ़कत समझाने के लिए, वो हमारे भाई के जिनको शैतान ये वसवसा दे रहा है कि जी हम तो पूरा अपनी काश्त की, अपनी फसल की पूरी ज़कात उशर देते हैं, उसके बावजूद हमारी भी फसल हालिया बारिशों से तबाह हुई, तो फिर वो क्यों हुई। तो फ़कत एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए कहा, और हमारी किताबों के अंदर, हदीस के अंदर इसकी मिसालें जो है वो भरी पड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़मीनी आसमानी आफ़ात बलिया से महफूज फ़रमाए, अपनी नाराज़गी से महफूज फ़रमाए, और हमें रहमत वाली बारिशें अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क की जो फसलें हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फ़रमाए। जिनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई, अल्लाह पाक उनको इसका नेमल बदल अता फ़रमाए। हमारे उन किसान भाइयों को अल्लाह पाक नेमल बदल अता फ़रमाए। मैं जो है वो हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे वो किसान कि जिनका सारा दारोमदार जो है वो इन्हीं फसलों के ऊपर होता है, जिनकी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके साथ जो है वो ताउन करें, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ माली ताउन करें, अगली फसलें काश्त करने में जो है वो हुकूमत उनको सब्सिडी दे, माली ताउन करे, पूरा हुकूमत उनके साथ जो है वो स्टैंड ले, और उनको इस मुश्किल वक्त में जो है वो अकेला हरगिज़ ना छोड़े। अल्लाह पाक
ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم.